आप आही च बच्चा जी तुर नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, जिन्हों कहते ने पिंगले बच्चे, मंदबुद्धि आ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। सत श्री अकाल जी, हमदर्द टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों मैं हाँ कुलदीप कोलिया। अजकल भज दौड़ के समय च मनुख इन्ना क अगे लंघ गया कि अपने परिवारों नूं, अपने बजुर्गों नूं, अपने माँ बाप नूं भुलदा जा रहा। बहुते घरां च आपां देखते हाँ माँ बाप रुलदे देखे जा सकते हैं, जिन्हां माँ बाप ने बच्चों खातर सारी जिंदगी घालना घाली हुंदी है, पर बहुते कर्मां वाले मापे भी हुंदे ने जिन्हां दी देख रेख साਂਭ संभाल उन्हां दे पुत्तर फुੱਲਾਂ वांग करदे ने। पर कुछ ऐसे मापे हुंदे ने जो कर्मां ते हालातां दे मारे हुंदे ने, जिन्हां दे बच्चे उन्हां नूं छड्ड के किते शहर जां दूर किते रहन लग जांदे ने। बहुते मापे आपां सड़कां ते भी रुलदे देखदे हां। पंजाब दे विच बहुत सारे ऐसे बिरध आश्रम बने ने जिथे बजुर्गां दी ਸਾਂਭ संभाल कीती जांदी है। मालवा माझा ते दुआबा दे विच बहुत सारे आश्रम बने हैं जिथे बच्चों की भी ਸਾਂਭ संभाल की जाती है। अज असी मानसा जिले के पिंड खेड़ी जट्टां च पहुँचे हाँ। इत्थों के एक पहलवान गुरविंदर सिंह होए ने जो अपने समय के प्रसिद्ध पहलवान सी, पर पहलवानी करदियां करदियां ऐसी मन ते कोई सट लगी कि वो अनाथ आश्रम बनाया। उन्होंने बेसहारा बजुर्ग लोगों नूं सांभना शुरू किया। तुसी मेरे सामने बोर्ड देख रहे हो, ये उन्हां दा आश्रम है, अनाथ आश्रम भागसर, जो कि पिंड खेड़ी जट्टां दे विच अमरगढ़ नज़दीक बनिया, तहसील धूरी ते जिला संगरूर दे विच है। इस तो बाद इन्हां ने एक बेगोवाल दे विच भी आश्रम बनाया जिथे अनेका बेसहारा बजुर्ग, बेसहारा बच्चे रह रहे हैं। असीं अज इत्थे खास तौर पर बाबा जी कोल पहुँचे हैं गलबात करने लई कि जिथे बजुर्गों नूं उन्हां दे बच्चे नहीं साਂਭਦੇ, जिथे बच्चे अपनी जिम्मेवारी तो बहुते बच्चे भज जाते हैं, मापे सारी जिंदगी घालना घालते आ, पर वो माड़े हालातां च बजुर्ग हुंदे ने, माड़े कर्मां वाले, माड़े भागां वाले हालातां ते समय दे मारे हुंदे ने। उन्हां नूं ये चुक के लैके आउंदे ने। असीं गलबात करते हैं बाबा जी नाल, बाबा जी नूं पुछदे हैं कि सब तो पहलां किन्हां नूं लैके आए, की कारण होया, किस तरह वो इन्हां दी साਂਭ संभाल करन लगे। सब तो पहलां स्वागत है बाबा जी तुहाडा। सब तो पहला गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देशां ते विदेशां दे विच जिन्नी भी गुरु रूप साध संगत सानूं वेख रही आ, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ आए हो, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ आए जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं बाबा जी कहाँ, खालसा जी कहाँ, पहलवान कहाँ, सेवादार कहाँ, सब तो पहला दसो की संबोधन करा तुहानूं। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਠੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਪੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਠੀਕ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਛਿੰਝ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 3 ਕਮਰੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਈਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 100 ਘੜਾ ਜਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਠ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਾ ਤਿੱਥੇ ਅਨਾਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਘੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਗੋਪੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਰੇ ਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਬਿੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੀ, ਭਰਤ ਪਾਏ, ਕੂਲਰ ਪੱਖੇ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਫੱਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘੁੰਮੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲ ਤੇ ਮੱਲ ਪਏ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕੀੜੇ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 300 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਜੀ। 300-400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 3-4 ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਡੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ, SHO ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ DSP ਬਣ ਗਏ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੇਗੋਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਗੂੰਗਾ ਸੀ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੌ ਵਾਰ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਤੀਰਾ ਗੂੰਦ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੇ ਬੱਸ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-22 ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਪਰਖੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਪੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੇ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਵੀ ਜਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਟੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਣੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ? ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਐਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫੱਕੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਧੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਡਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 18-18 20-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ 18-18 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ। NRI ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NRI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਨਾਥ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਟ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਗਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੂਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਏ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਗਏ, ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਖਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ NRI ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ, ਮੈਨੂੰ ਘੜੀਆਂ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ NRI ਵੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ, ਉਹ ਦਵਾਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਲਕਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜੂ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੇਕ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਦਾ ਪਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈ ਘਰ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਦੇਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਆਊਗੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ 25 ਲੱਖ ਆਹ ਹਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਉਹ ਹਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 60-70 ਲੱਖ ਬੇਗੋਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖੜੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 5-7 ਕੁ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੇੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ 2 ਬਿੱਘਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਫੱਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ,
ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਹੋਏ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 55-60 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 20-22 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਬੇ ਰੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਪੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ? ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਬੇਬੇ, ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਾਕਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ ਕੌਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜ ਕੋਰੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਪਿੰਡ, ਕੱਲੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੇ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਆ ਦੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਮਿਲਦੀ ਰੋਟੀ? ਉਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਰੇ? ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਘੀ ਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੈਂ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ? ਹਾਂ ਜਮਾ। ਮਨ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਐਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਪੈਰ ਠੀਕ ਆ? ਐਂ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣ। ਦੋ ਭਰਾ? ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਮਿਲਦੇ ਆ? ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੇਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੇਕੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੰਡੇ ਜੀ ਖਾਸ। ਖਾਸ? ਹਾਂ। ਜਾਣਦੀ ਆ? ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ। ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੂੰਠਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ 5 ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ 5 ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-3 ਨੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਚੀਸ ਜੀ ਪਈ ਕਾਲਜੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਨਾ ਵੜਾਈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੇ।
ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਕਿੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਤੁਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾਏ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੁਰ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪਊ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ ਮਾਤਾ ਬੈਠ। ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਮਨ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤੇ ਆ ਤੇਰੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਨਾਖੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਧਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 100% ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਇਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਦਾ, ਪਿੰਡ ਕੋਈ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, CCTV ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਣੀ ਆ ਲੀਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜੂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾ ਕੈਮਰੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੱਲਾ ਡੈਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੁੰਗਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ? ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੋਏ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਏ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜਾ ਇਹ ਖੰਡਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ? 5 ਭਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਭੈਣ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਅਮਲੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਂ ਨਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਸਾਂਭ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜੀ? ਜੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੱਟ ਤੇ ਕੀ ਸੀਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ, 4 ਵਿੱਚ ਰੋਡ पे ਜਗ੍ਹਾ, ਰੋਡ पे ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕੰਡਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈंने ਬਾਬੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਬਾਬੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੋਸਤ ਲਿਆਏ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਮਲ ਸੰਧੂਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹ ਉਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਮਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੁੜਵੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫੱਕਰ ਬੰਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆਇਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 22। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਤੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ YouTube, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ WhatsApp, ਆਈ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭਟਕਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੱਕੇ ਥਾਵੇਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਸੁੰਡ ਪਏ ਕੀੜੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜੂਆਂ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਚਿੱਚੜ ਜੰਮੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ। ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੌਕਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਤਾਂ, ਪੈਰ, ਸਿਰ, ਸਰੀਰ, ਬੁੱਧੀ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਚਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋਇਆ। ਆ ਜੋੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਫਿਲਟਰ ਕੀ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 20 ਬਾਥਰੂਮ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 8500 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਹੰਬਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਜ਼ੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਔਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਹਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ, ਫੱਕਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ NGO ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ,
ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16-17 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਤਨ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ 12 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਘਟਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਡੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਤੋੜਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਤਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਧਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਲਾਉਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਐਂ ਵੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲਵਾਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਠੱਗ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ 2-4 ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਾਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 ਮਰੀਜ਼ 55 ਇੱਥੇ ਨੇ, 20 ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 50 ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਪਏ ਨੇ, 20 ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਆਊਗਾ ਰੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨੇ ਬੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੀਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ।
ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਮਠਿਆਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਭੁਜੀਆ ਬਦਾਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜਲੇਬੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਦਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ। ਭੁਲੇਖਾ, ਅੱਜ ਚੋਰ ਠੱਗ ਚੋਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੈਂਟ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਠੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਜਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੜੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਕੋਟ ਮੰਗ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁੜਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤੀਆਂ ਜੀ, 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੁੜਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਦੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੜਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਘਸ ਗਈ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਸੂਟ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਆ ਕੁਛ, ਲਗਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਣ ਤਾਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਸੋਈਆਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਊ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨ? ਵੀਰ ਜੀ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਕੌਣ ਲੋਟ ਕਰ ਦੂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੋਲਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਛਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਏਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਏਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪੋਤ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਨੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਫਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾ ਕੁਛ ਦਵਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦੂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1600 ਦਾ ਪੱਖਾ ਮੈਨੂੰ 1400 ਦਾ ਲਾ ਦੂ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਮੰਨਣੀਆਂ,
ਪੰਡਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ 18,000 ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ, 20,000 ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਕਟ ਪਾ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਵੀਂ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ 2,000 ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ 50,000 ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਣ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। 1-2 ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਲਵਾਏ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਏ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚਣ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਲਵਾ ਲੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜੇ, NGO ਆ ਜੇ, ਕਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਵੇ, ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਜਾ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਛੋਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਪਿਆਲ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਭੇਜਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਖੇੜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਈਸੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਲਵੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਊ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਊ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਬਣਵਾਉਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਮਨ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੰਗ ਪਿਆ ਸੁੱਕਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਕ ਬਣ ਗਏ। ਖੂਨ ਜੰਮ ਕੇ ਬਣਵਾਉਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਰੇ ਫੂਡ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਮਾ 'ਚ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਕ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਜਰ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? 1.5 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਖੁਸ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਬਾਕੀ ਐ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਣਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 20 ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਬਾਥਰੂਮ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਬਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ, ਹੈਪੀ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ? KARAN ਕਰਨ VEER ਵੀਰ SINGH ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ? ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਕੀ ਆ? ਕਰਨ ਸੁੱਖਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 100% ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ 1984 ਚ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੋ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ YouTube ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, 2-3 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕੂਕਰਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 99 140 74 377, 99 145 85 681, 62 839 014 23। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਟਾਈਲਾਂ, ਮਾਰਬਲ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਹੋਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਆਪਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, 70,000 ਲਾਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, 50 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ? ਕਿਥੇ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਨੇ? ਬਸ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੋ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ 50-60 ਬੀਬੀਆਂ ਉਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਇਓ, ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਧੰਨਵਾਦ।